వెల్కమ్ టు లెజెండ్ టీవీ. నేను మీ అనిల్. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయితే పూర్తయిపోయాయి. మనం ఇప్పుడైతే హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాం. ఇక్కడ మాధవలత, ఇక్కడ ఓవైసీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ గట్టి పోటీ అయితే కనిపిస్తా ఉన్నాయి. కొన్ని చిన్న చిన్న అల్లర్లు అయితే జరుగుతా ఉన్నాయి. వీటి గురించి మనకి మహిళా మోర్చా మేడంతోనైతే మాట్లాడదాం. చైర్మన్ ఉన్న మేడంతోనైతే ఒకసారి మాట్లాడదాం. మేడం నమస్తే మేడం. नमस्ते। మేడం అసలు మొత్తానికి ఎలా జరిగింది ఓటింగ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్‌లో? जी, हर बार की तरह बोकस वोटिंग्स हुई, धांधलियाँ हुई, लड़ाई झगड़े हुए, वो सब आपने मीडिया में देखा ही है। तो कहीं न कहीं से एमआईएम ने अपनी पूरी गुंडागर्दी दिखाई है वोटिंग करते टाइम। మేడం ఇంకా మేడం మీద గూడా మాధవీలత మేడం మీద గూడా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేశారని చెప్పి తెలుస్తా ఉంది. ఏదైతే అలా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు? देखिए, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आप अपने वोटर्स की आइडेंटिटी चेक करना हमारा अधिकार है। किसी भी तरीके का फोर्सफुली माधवी लता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका बुर्का उठाने में कोई फोर्स किया उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपना चेहरा दिखाया। मेरे हिसाब से उस महिला को भी कोई आपत्ति नहीं हुई है कि एक महिला को अपनी आइडेंटिटी दिखाने की, लेकिन पता नहीं क्यों ये फेक प्रोपेगेंडा करके उन पे केस किया गया। तो मैं इसको तो गलत ही मानती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ। ఇంకా చాలా మంది ఒక 1000 మెంబర్స్ దాకా మేడం చుట్టూ ఉండి ముట్టడించారు. అది చూసాము వీడియోస్‌లలో. ఎలా ఎలా చూస్తారు ఇవన్నిటిని? వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అనుకోవచ్చా? ఎలా చూడొచ్చు? अ, यासिर अराफात नाम है शायद उनका। एमआईएम के गुंडे हैं, बोल सकती हूँ, कार्यकर्ता हैं, याकुतपुरा इंचार्ज है और साथ ही साथ अवैसी के रिश्तेदार भी हैं, मैंने ऐसा सुना है। उन्होंने 200 से अधिक लोगों के साथ, जब 144 सेक्शन लगा हुआ था वोटिंग के दौरान, 200 से अधिक अपने गुंडों के साथ कह सकती हूँ, एक महिला को घेर कर जो उन्होंने गालियाँ दी है, वो शायद पूरा हमारा तेलंगाना क्या पूरा नेशनल टीवी पे आप देख सकते हैं, वायरल हो रहा है, उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। इतनी गंदे तरीके से उन्होंने एक महिला से अभद्र बात की है और जो गाली गलौज की है, तो ये गलत है। असल केस उन पे होना चाहिए था, उन पे ना होकर एक आदमी को कहीं से अधिकार नहीं है कि आप एक औरत को गाली गलौज करो। उन पर ना करके सिर्फ एक बुर्का उठाने की रिक्वेस्ट पे आप केस करते हो, ये तो गलत है ना। ఇంకోటి తాళాలకు గూడా తలుపులకి తాళాలేసి మరి లోపల రిగ్గింగ్ జరిగిందని చెప్తా हाँ। ఉన్నారు. నిజమేనా జరిగిందా? ఎందుకంటే మేడం గారు గూడా కంప్లెయింట్ గూడా చేశారు. ఎన్నికల అధికారికి కంప్లెయింట్ చేశారా? నిజంగా జరిగాయా అవన్నీ? सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहूँगी कि आप जो बूथ आप अलॉट करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन करिए। किसी के घर के नीचे बूथ लगाना तो गलत है ना। ये जो माइनॉरिटी एरिया में है, आप वो देख सकते हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक पतली गली के अंदर किसी के घर के नीचे बूथ लगाया गया है और उसमें फिर क्या किया गया, गेट को लॉक करके अंदर पूरे वोटर्स को अंदर बंद करके लॉक कर दिया, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है। तो मैं इलेक्शन कमीशन को बस यही कहना चाहूँगी कि जो बूथ्स होते हैं ना, उनको सेफ और खुली जगह पे रखा जाए ताकि हर पब्लिक उनको देख सके, ना कि किसी के घरों में पर्सनल। वो ऐसा दिख रहा था कि उनका कोई पर्सनल बूथ लगा के रखा है उन्होंने। ఇంకా ఓట్స్ గూడా డిలీట్ చేశారని ఏదైతే హిందూ ఓట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిలీట్ చేశారని చెప్తా ఉన్నారు. నిజంగా డిలీట్ అయ్యాయా? डेफिनेटली हमारे कई सारे वोट डिलीट हुए हैं, क्योंकि हम वेरिफिकेशन कर रहे थे जब तक वो वोट थे। लेकिन कल जब वोटिंग के दौरान हमारे जो वोटर्स पहुंचे, तो जब लिस्ट जो अपडेटेड जो लेटेस्ट लिस्ट है, उसमें से कई हिंदू वोट डिलीट हो चुके हैं। సో మొత్తానికి ఎలా చూస్తారు? ఇప్పుడు మాధవలత మీద గతంలో గూడా ఒక కేస్ బుక్ చేశారు. మొన్న గూడా మళ్ళీ కేస్ బుక్ చేశారు. మరి మీరు మహిళా మోర్చాగా మీరేం చేయబోతా ఉన్నారు? हम भी कड़ी निंदा करते हैं कि एक महिला कैंडिडेट, असल तो देखिए, आपको एक आम रोड चलती महिला पे भी आपको इतनी जोर से गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज एक इतने रेपुटेड आप याकुतपुरा इंचार्ज होते हुए, आज एक पार्टी के आप क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता होते हुए, आप एक आम महिला नहीं, आप एक एमपी कैंडिडेट जो कि एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, उसको अगर आप गाली गलौज करते हैं, तो ये कड़ी निंदा इसकी हम करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से और बाकी मोर्चे की तरफ से, यहाँ तक कि नॉर्मल आम जनता भी इसके खिलाफ उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर रही है और चाहती है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। మొత్తానికి మీరు ఇంకా అభివృద్ధి కావాలంటే అంటే ఎంఐఎం గెలిసినా, బీజేపీ గెలిసినా మీక్కడ అభివృద్ధి కావాలంటే ఏం కోరుకుంటా ఉన్నారు? డెవలప్‌మెంట్. देखिए, इस बार जो जीत होगी ना माधवी लता जी की अगर, तो वो कहीं न कहीं हमारी माइनॉरिटी महिलाओं का भी उस पे हाथ होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है डेवलपमेंट। आज 40 साल से आप पुराने शहर की हालत देख सकते हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आप गलियों में जाते हैं, आप देखते हैं, आपको कहाँ डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। पुलिया के उस तरफ तो डेवलपमेंट बहुत हमने देखा है, लेकिन आज पुराना शहर भी चाहता है कि यहाँ मेट्रो चले, पुराना शहर भी चाहता है कि अच्छी रोडें हो, अच्छे डेवलप्ड साइंस कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो और साथ ही साथ अपनी मेडिकल सुविधाएँ हों। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ के जर्जर हालत हो चुकी है यहाँ के हर चीज़ों की। तो आम जनता को तो डेवलपमेंट चाहिए। आम जनता क्या चाहती है? कोई बड़े उनके सपने नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ चाहती है उनके
जो छोटे-छोटे ज़रूरतें वो आसानी से पूरी हो जाए। आप मेरे घर के पास ही आप देख सकते हैं 40 साल से यहाँ तार आप देखिए कितने बुरी तरीके से लटके हुए हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है। जबकि कॉर्पोरेटर इनका है, एमपी इनका है। लेकिन फिर भी पुराना शहर पुराना बन के रह चुका है। जब स्टीयरिंग इनके हाथ में थी तो डेवलपमेंट नहीं था, अब हाथ इनके साथ है तो डेवलपमेंट नहीं है। तो जनता तो डेवलपमेंट चाहेगी तो कहीं न कहीं साथ दे रही है। అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇంతవరకు హిందూ దేవాలయానికి వెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు మొన్న వెళ్లారు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యిండు. ఇప్పుడు చేంజెస్ వస్తే డెవలప్‌మెంట్ చేస్తారని కొంతమంది అంటారు. మీరు నమ్ముతున్నారా? देखिए बदलाव तो आज नहीं तो कल होना ही है और डर के आगे तो जीत है। तो ये एक उनका अंदर का डर था जो उनको रोड पर लाया। आपने देखा है कि 40 साल में वो कभी वोट के लिए बाहर नहीं आए, कभी उन्होंने पदयात्रा नहीं की। लेकिन माधवी लता जी के डर से या ये बोल सकते हैं कि जनता के अंदर डेवलपमेंट की जो एक आस बंध गई है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया उसके लिए, तो शायद वो डर ही उनको बाहर लेके आया। और राम मंदिर जो बना है उसकी भव्यता को देखकर शायद वो भी कहीं न कहीं राम मंदिर तो नहीं जा सकते तो आस-पास के मंदिर ही घूम आए। ఇంకా మాధవలత గారు కూడా పాదయాత్ర చేస్తా అని చెప్తా ఉంది. ఏదైతే డిలీట్ అయిన ఓట్లు గాని, లేకుంటే హిందూస్‌కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా గాని నేను ఇంటింటికి తిరుగుతా అని చెప్తారు. మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా? ఎళ్తారా తనతోని? बिल्कुल, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। हमने जो जो लोगों के पास हम गए, जो भी तकलीफ़ें उनकी मालूम पड़ी है, अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है, अगर माधवी लता जी जीत कर आती हैं, तो डेवलपमेंट जो भी बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा सकता है, हम करेंगे। जो भी डेवलपमेंट रुका हुआ है, जो भी आम जनता की छोटी-छोटी ख्वाहिशें हैं, जो मतलब चाहते हैं कि मेट्रो यहाँ बनना, जैसा कि अब अभी आपको पता चला होगा कि इतने साल से मेट्रो का मुद्दा दबके ही रहा, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे मीटिंग्स होना चालू हो गई मेट्रो के बारे में। तो हमारे जो माइनॉरिटी भाईज़ हैं, उनको एक ये सपना दिखाया गया कि नहीं हम मेट्रो का ख़्याल कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ दिखावा है। लेकिन मेट्रो आएगी, ज़रूर आएगी, डेवलपमेंट होगा ओल्ड सिटी का, बस एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। మాధవలత గారు గెలిస్తే ఇంకా బాగుంటుందని చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడున్న పరిణామాలు ఇంకా డెవలప్‌మెంట్ చేస్తా అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి చూద్దాం ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తదో. కెమెరామెన్ సుజిత్‌తో మీ అనిల్. వెల్కమ్ టు లెజెండ్ టీవీ. నేను మీ అనిల్. ఇప్పుడు మొన్ననే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయితే మనకైతే పూర్తయ్యాయి. నిజంగా చూసుకున్నట్లయితే పల్లెల వాళ్ళైతే చాలా ఎక్కువ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది. పట్టణంలో ఉన్న హైదరాబాద్లో అయితే చాలా తక్కువ అంటే ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ అయితే వచ్చింది. మరి అక్కడ ఎలా జరిగింది? అక్కడ మొన్న మాధవలతపై కూడా కేసు పెట్టడం అయితే నమోదైతే జరగడం అయితే జరిగింది. మరి అక్కడ ఎంఐఎం పార్టీ వాళ్ళైతే బలంగా ఉన్న స్థానం అది. కానీ ఆ కంచుకోట అనేది ఇప్పుడు బద్దలవ్వబోతుందా? ఎలా ఉండబోతుందని తెలుసుకుందాం. మొత్తానికి హైదరాబాద్లో ఏ విధంగా ఓటింగ్ జరిగింది మనతోనైతే బీజేపీ స్పోక్ పర్సన్ ప్రవీణ్ బాగిడ్ అన్న అయితే ఉన్నాడు. అన్నతో అయితే మాట్లాడడం. అన్న నమస్తే అన్న. అన్న నమస్తే అన్న. అన్న చెప్పండి అన్న, ఎలా జరిగింది హైదరాబాద్లో? మొత్తానికి ఎలక్షన్స్ అయితే పూర్తయ్యాయి, సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తయ్యాయి. ఎలా అనిపిస్తూ ఉంది? హైదరాబాద్లో ఏమన్నా అవకతవకలు ఏమన్నా జరిగాయా? पिछली बार जब इलेक्शन होते थे पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट इलेक्शन एमआईएम के अंडर में होते थे और जितने भी बूथ थे पहले, जो बूथ एमआईएम के अंडर कैप्चर होते थे। और अब इस बार जब माधवी लता जी जैसे स्ट्रांग कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता जी ने जिस प्रकार प्रयत्न करते हुए काम करते हुए एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं को एवं एमआईएम पार्टी के ओवैसी ब्रदर्स को जो डर पैदा किया है, वो डर इस बार हमें इलेक्शन में दिखा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटीज़ एरिया के जो बूथ होते थे हमेशा वो लोग कैप्चर करते थे। इस बार जो सेंट्रल से फोर्स बुला करके और इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रांग यहाँ पर जो काम किया है उसको यहाँ की जनता भी मानती है। फिर भी जब परिस्थिति आ जाती है, कैंडिडेट जब आ रहा है, कैंडिडेट को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से सुरक्षा दी जानी चाहिए, वो सुरक्षा दी नहीं गई है उसको। उनको सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोकल पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट करना चाहिए था, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया है। थोड़े बूथों पे जो थोड़े बूथ हिंदू कम्युनिटीज़ के एरियाज़ में आते हैं वहाँ पर वोट परसेंटेज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है, श्रीमती माधवी लता जी को दिया गया है। और उसी प्रकार जो माइनॉरिटी एरियाज़ के जो बूथ थे वो बूथों में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने, एमआईएम के नेताओं ने जबरन घुस के वहाँ पर जो पोलिंग का टाइम दिया गया था 5 बजे तक, 5 बजे के बाद भी कई एरियाज़ में पोलिंग हुई है। बोगस तरीके से कुछ लोगों को फर्जी नाम से वोटर आईडी कार्ड लेकर आकर ज़बरदस्ती के बोगस वोटिंग की गई है। इलेक्शन कमीशन से भी हम डिमांड करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की
घटनाएं घटने से यहाँ की जनता जिस सही लोगों को जो चुनकर लेकर आती है वैसा चुनाव नहीं होता, और ऐसे लोगों के ऊपर कंप्लेंट बुक करनी चाहिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन होता है इमीडिएटली लेना चाहिए। ఇంకా మాధవలత పైన కూడా కేసు ఫైల్ చేశారు. మరి చూసుకున్నట్లయితే అది ఎందుకు ఫైల్ అయిందని అనుకుంటున్నారు? అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది? देखिए भाई साहब, प्रचार के समय पर जो बेगम बाजार में, अब आपने भी देखा है, श्री राम नवमी का जुलूस था, हनुमान जी का जुलूस था। वो एक जुलूस के ऊपर उन्होंने जो काम किया था तीर चलाने का, वो तीर तो गया जहाँ जाने का था, पर इन्होंने उस प्रकार उस समय पर भी माधवीलता जी के ऊपर केस बुक किया था। हालांकि वो केस भी फर्जी था, गलत तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी, और एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी है, जो पार्लियामेंट के कैंडिडेट थे, उन्होंने गलत तरीके से उस तीर को मस्जिद की ओर बताया, प्रार्थना स्थल की ओर बताया। वो तीर वहाँ पर मारा नहीं गया था, वो ठीक असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग पर तीर लगा था, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैदराबाद पार्लियामेंट में रहते हैं उनके बारे में देखा गया था, वो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे थे। वो आकर्षित होने की वजह से क्या करा, यहाँ पर एमआईएम का डोमिनेशन कम हो चुका था उनका, तो उसे फिर से उन्होंने कम्युनल राजनीति करने के बहाने माधवीलता जी को तीर कमान के साथ हमारे मस्जिद पर तीर चलाया, प्रार्थना स्थल पर तीर चलाया बोल के बताने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम खराब करने की कोशिश की गई है, वो गलत है। और इसी प्रकार कहूँगा, परसों इलेक्शन के दिन जो 13 तारीख को हुआ था, 13 तारीख के दिन मलकपेट गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया गया था, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो, फेस मास्क नहीं डालना चाहिए। चेहरा देख करके, वोटर आईडी कार्ड चेक करके, आधार कार्ड चेक करके, स्लिप में नाम चेक करने के बाद उसे वोट डालने का राइट दिया गया था, पर वहाँ पर वैसा नहीं घटा। वो लोग जबरन बूथ के अंदर घुस के जबरन उनका वोट नहीं भी रहने के बावजूद भी वो लोग वोट डाल रहे थे। 50-50, 100 लोगों की गाड़ियों में लेकर आके टोली जबरन बोगस वोट, रिगिंग वोट की जा रही थी। तो माधवीलता जी ने आकर के जो मलकपेट में बूथ है उसमें एक महिला को पूछा, आपका आधार कार्ड बताइए, आपका चेहरा बताइए। जब पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रही है तो कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी की माधवीलता जी, उन्हें तो देखना ही था, वो तो पक्का देखेगी, क्यों, वो तो हार जीत लगी हुई है। पर देखना, महिला जो कैंडिडेट है उसका राइट बनता है, उसके ऊपर ही पुलिस डिपार्टमेंट कैसा केस बुक कर सकता है? गलत केस बुक किया गया माधवीलता जी के ऊपर, हम उसका खंडन भी करते हैं। और आज पूरा हैदराबाद की जनता माधवीलता जी के साथ है, वो जहाँ तक जाएगी हैदराबाद की जनता भी उस तक वहाँ तक साथ में रहेगी। మొత్తానికి మరి ఎలా ఉండబోతోంది? ఎంత పర్సెంట్ ఇక్కడ తక్కువ పర్సెంట్, చాలా తక్కువ గల ఓట్లు ఎందుకు వేయలేకపోయారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉన్న జనాలు? डर, उनको जो गलत तरीके से वोट बैंक इन्होंने बना रखा था, जो बने हुए जो वोट बैंक थे उनको डर पैदा हो चुका था। वो लोग यहाँ के लोकल के लिए नॉन लोकल्स को यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड दे करके जबरदस्त एमआईएम डोमिनेट कर रही थी उनके ऊपर। आज उनको डर व्याप्त हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उनके यहाँ पर जो भी यहाँ सिटीजनशिप में रह रहे हैं उनके कार्डों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रही थी पब्लिक। మొత్తానికి ఎవరు గెలుస్తారు అనుకుంటా ఉన్నారు? ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ఎంత పర్సెంటేజ్? अन्ना परसेंटेज देखो हुआ है, लो परसेंटेज हुआ है, 39-40% के बिलो हुआ है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने कम परसेंटेज वोट डाली है यहाँ पर। फिर भी जो भी डाली है, भारतीय जितने हिंदू है और जो बीजेपी को चाहने वाले मुस्लिम हैं, उन्हें एमआईएम वालों ने रोकने की कोशिश की गई, फिर भी वो लोग नहीं रुके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाली है। और आज इनकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर दरवाज़ा खटखटा मारकर, आइए भाइयों आइए पतंग को वोट डालना है बोल के जबरदस्ती पब्लिक को खींच के ला रहे थे। फिर भी पब्लिक नहीं आई, कारण एमआईएम के गुंडागर्दी खत्म करना। पुराने शहर हो या हैदराबाद में एमआईएम का नामो निशान खत्म करने की मुसलमानों भाइयों ने और हिंदुओं ने भी कसम खा रखी थी। इस बार इलेक्शन में उन्हें झटका देने की कोशिश कर रहे थे। ఎందుకు భయపడిన అంటారా? అంటే ఎప్పుడు చూడని ఘటనలు, ఎందుకంటే ఇంటికి పోయి డోర్ కొట్టి మరి ఓట్లు వేయడానికి రండి అని పిలిచి భయపడి పిలిచారా? ఎలా అని చూడొచ్చు. अन्ना माधवीलता पतंग खींच 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 करी, लास्ट में कट। तो वो फाइनल है, माधवीलता जैसी कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद में पार्लियामेंट में लड़ेगी, उसकी पतंग ही कटेगी। अगर जिस दिन पतंग कटी उस दिन असदुद्दीन ब्रदर्स का गुंडाइज्म खत्म होगा, हैदराबाद भी डेवलप होगा। आने वाले फ्यूचर में अगर हैदराबाद को डेवलप करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर लेकर आना ज़रूरी है। इनकी गुंडाइज्म खत्म करना है तो बीजेपी को वोट डलवाना ज़रूरी है। बीजेपी तेलंगाना में आना ज़रूरी है, इनकी गुंडागर्दी खत्म होना ज़रूरी है।
అన్న మొన్న ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అయితే మొన్న ఎలక్షన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఎలా జరిగాయి అసలు ఇక్కడ? మొన్న మాధవిలత కూడా చాలా మంది ముట్టడించారు. చాలా ఘటనలు అయితే చోటు చేసుకున్నాయి. ఎలా ఉంది అసలు ఓల్డ్ సిటీలో? ఓల్డ్ సిటీలో చాలా ఘోరంగా ఉంది ఎంఐఎం పార్టీది. మాధవిలత చేసింది చాలా మంచిది. ఆమె వచ్చినందుకు చాలా ఎంఐఎం పార్టీ చాలా భయపడుతున్నది. ఆమె వచ్చి గల్లీ గల్లీ తిరిగి అందరికీ మంచిగా చేసి చెప్పుదామంటే ఎంఐఎం పార్టీ అడ్డుకుంటున్నది. అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి చాలా భయం చుట్టుకున్నది. ఇప్పుడు మాధవిలత వచ్చినప్పటి సంది గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నాడు, ఓట్లకు ఓటేయమని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ ముస్లిమ్స్లను. ఎవరు బయటికి వస్తలేరు వాళ్ళు కూడా ఓటేయడానికి. మొన్న పర్సంటేజ్ కూడా చాలా తక్కువ అయింది. మనోళ్ళు కూడా చాలా ఓటు తక్కువ వేశారు భయపడి. ఓటు ఎండను చూసి కూడా ఎండ భయంతో కూడా రాలేదు బయటికి. మాధవిలతకు పర్సంటేజ్ పెరిగి ఉంటే మాధవిలతకు కొద్దిగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పటికి కూడా మంచిగానే టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చింది. ఆ టఫ్ ఫైట్కే భయపడి మంచిగా భయపడిపోయిందని మేము అనుకుంటున్నాం. అంటే మొన్న ఏదైతే వాళ్ళ బురకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తీసేసినందుకు తన మీద కేసు బుక్ చేశారు. అది ఎలా చూస్తా ఉన్నారు అసలు? అది చాలా తప్పు. ఆడ మనిషి బురకా తీసింది, మగ మనిషి అయితే తీయలే కదా. అది దాని తప్పు. కేసు పెట్టడం చాలా తప్పు. అది పోనీ ఆఫీసర్లు లేడీ ఆఫీసర్లు పెట్టానా తీపియాలి. తీపిచ్చి ఆమె ఐడి కార్డు చూసి ఆమె ఫేస్ దీంట్లో కలుస్తుందా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదు చూసినాకనన్నా చేస్తే అది తప్పు. మొగోళ్ళు నువ్వు నకాబ్ తీస్తేనేమో దాని తప్పు బట్టి కేసు బుక్ చేయొచ్చు. ఒక ఎంపీ ఆడ మనిషి ఆమె కూడా ఆమె తీసిన తప్పు పడడం కేసు పెట్టడం చాలా తప్పు. అది మేము దాన్ని కూడా ఖండిస్తున్నాం. ఆమె చేసింది కరెక్టే. అది ఎంపీ క్యాండిడేట్ కాబట్టి ఆమెకు హక్కు ఉన్నది కాబట్టి తీసి చూసింది. అదే జెంట్స్ అయి తీసినుంటేనేమో అది దాన్ని కేసు పెట్టినాం. మేము కూడా వ్యతిరేకిస్తుంటాం. ఇట్లా దొంగ ఓట్లు జరిగినాయని తను కంప్లైంట్ కూడా చేసింది. ఎన్నికల కమిషన్ వాళ్ళకి కూడా కంప్లైంట్ చేసింది. చాలాసార్లు ఫోన్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేసింది. ఎన్నికల వాళ్ళు కూడా స్పందించకపోవడం ఎలా చూస్తారు? అది ఎన్నికల కమిషనరు మొత్తం కాంగ్రెస్ ఎంఐఎం ఒక్కటయ్యారు తొత్తులు. ఇక ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా సైలెంట్గా ఉండిపోయాడు. ఇప్పుడు అసలు రీపోలింగ్ చేయాలి. అసలు రీపోలింగ్కు ఇంకా డేట్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఆమె కొట్లాడతాను ఫైట్ చేస్తుంది. ఎట్లకైనా అది తప్పకుండా కొట్లాడుతుంది. ఆ ఫైట్ ఎప్పటికీ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ అయిపోయినాక కూడా రిజల్ట్ వచ్చినాక కూడా ఆమె ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటుంది మాధవిలత గారు. నిజంగా ఆమె పాదయాత్ర చేస్తాను కూడా చెప్తా ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైతే సాక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఓట్లు కొన్ని తొలగించారు. వాటి మీద కూడా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని తీయించారని పాదయాత్ర చేస్తా అని చెప్తా ఉంది. దానికి మీరు సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? మేము రెడీ ఆ మెంబర్ తిరగడానికి కూడా రెడీ ఉన్నాము. దొంగ ఓట్లు కాదు. ఒక్క ఓటర్ మన హైదరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఒరిజినల్ ఓటు ముస్లిమ్స్ దగ్గర లేనే లేవు. హిందూ మాత్రమే ఒరిజినల్ ఓట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని దొంగ ఓట్లే ఉన్నాయి ముస్లిమ్స్ దగ్గర. ఆమె ఎప్పుడైతే పాదయాత్ర డిక్లేర్ చేస్తుందో అప్పుడు ఆమె వెంబడి మేము కలిసి తిరగడానికి మేమైతే తయారుగా ఉంటాం. ఇట్లా ఇప్పుడు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మొన్న కూడా చాలా మంది ఎంఐఎం కార్యకర్తలు ఆమె వెంట పడ్డట్టు కూడా విజువల్స్ కనిపిస్తా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎలా చూస్తారు? కానీ వాళ్ళు భయంతో చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు, లేకుంటే ఏ విధంగా చూడొచ్చు? వాళ్ళు ఈమెను భయపట్టేయాలని చూస్తారు. ఈమె భయపడ్డది. భయపడే మనిషి కాదు. ఆమె ఒక ఓల్డ్ సిటీలో పుట్టిన మనిషి. ఓల్డ్ సిటీ యాకత్పుర సంతోష్ నగర్లో పుట్టిన మనిషి. ఆమె కూడా ఆమె ఎందుకు భయపడుతుంది? ఏదో మన సిటీ కాకుండా వేరే సిటీలో పుట్టొచ్చింది కాదు. ఆమె కూడా ఇక్కడ పుట్టిన ఆమెనే. ఆమె బలం ఉన్న మనిషే. వీళ్ళు భయపడియంగానే ఆమె భయపడడానికి ఏం అది కాదు. అందుకోసానికి ఆమె ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆమె వెంట మేము ఎప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ ఉంటామని మేము చెప్తాం. అన్న ఏమైనా చేంజెస్ కనిపించాయి అంటే ఎన్నికలు జరిగాయి, గతంలో కూడా జరిగాయి, ఇప్పుడు కూడా జరిగాయి. ఏమైనా చేంజెస్ కనిపించాయి? ఎక్కడన్నా మార్పులు వచ్చాయా? మార్పులు వచ్చినాయి. చాలా చేంజెస్ అయింది. ఆ ఎలక్షన్కు ఈ ఎలక్షన్కు చాలా చేంజెస్ అయింది. ఎందుకంటే అప్పటున్న ఎలక్షన్కు ఓవైసీ ఒక్క గల్లీ గల్లీ తిరగకపోతుండే. ఈ మాధవిలత నామినేషన్ వేసినాక ఓవైసీకి భయం చుట్టుకొని గల్లీ గల్లీ ఈడికి రాకపోయింది. 40 ఏళ్ళ తర్వాత ఈ గల్లీకి వచ్చిండు ఓవైసీ. ఆ భయం అనేది పరిశాన్ అయిపోయాడు. ఒక పులి వచ్చిందని పిల్లి భయపడి గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నది. భయంతోనే హిందువుల గుడికి కూడా పోయింది అనుకోవచ్చా? అది వాస్తవమే. ఆ భయంతోనే హిందువుల గుడికి పోతేనే హిందువులంతా జర ఓట్లు వేస్తారేమో అని హిందువుల గుడికి పోయింది. ఎప్పుడు పోలే. అన్నదమ్ములు ఇద్దరు మన మాత అమ్మవార్లను మన దేవుళ్ళను మస్తు తిట్టిరు కానీ అమ్మవారు చూసుకోవాలి అసలు వాళ్ళను. ఇప్పుడు మాధవిలత వచ్చినాక ఇప్పుడు వాళ్లకు భయం చుట్టుకున్నది. తప్పకుండా మాధవిలత ఏదన్నా వీళ్ళ పరిష్కారం ఎంఐఎం పార్టీది బరోబర్ చేస్తారు. కాదన్న మీరు ఇంతగానో చెప్తా ఉన్నారు, మరి వాళ్ళు ఏమో చెప్తా ఉన్నారు మాకు హిందువులు ముస్లింలు అందరూ ఒకటే సమానము, అందరిని ఒకే తీరే చూస్తాము ఓఎస్సీ వారు వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు.
అందరిని ఒకే విధంగా చూస్తాము, మా ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి సహాయం చేస్తామని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. మరి మీరేమో వ్యత్యాసం ఉందని మీరు చెప్తా ఉన్నారు. అది పబ్లిక్ లో చెప్పింది కాదు, వాళ్ళ రక్తంలో ఉంది అది. హిందువులు అల్లా గాని వాళ్ళు పబ్లిక్ లో చెప్తున్నారు, అది వాళ్ళకున్నది రక్తంలో హిందూ అల్లా గాని. కానీ వాళ్ళు వచ్చి మనతోని మాట్లాడాలంటేనే భయపడతారు. అసొంటిది వాళ్ళు తెలుగుల దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు మొన్న ఈ ఎలక్షన్ లో హిందువులను కలుపుకొని పోతున్నారు. ఇంతకు ముందు ఎలక్షన్లలో ఎప్పుడు హిందువులను కలుపుకొని పోలేరు. తనకు హాస్పిటల్ కూడా ఉందంట, ఫ్రీగా వైద్యం చేస్తారు. ఏం ఫ్రీ లేదు. ఆ హాస్పిటల్ పోతే గుండు కొట్టించుకోవాలి, మనం అంతే. గుండు కొట్టించుకోవాలి. కరప్షన్ మొత్తం లావ్ లావ్ లావ్. ఏం హాస్పిటల్ అది? అందులోకి పోతే బతికి మనిషి బయటికి రాడు. మళ్ళా మరి మాధవలత హాస్పిటల్ గురించి కూడా చాలా మంది ట్రోల్ చేశారు కదా, ఆమె దాంట్లో కూడా మొత్తం కమర్షియల్ అని చెప్పి. మాధవిలత హాస్పిటల్ ఇంతవరకు మనకు తెలియదు. మాధవిలత మాకు మొన్న రీసెంట్లీ మాధవిలత మొత్తం స్టోరీ తెలిసింది మాకు. ఆమె హాస్పిటల్ ఏడుంది, ఆమెది ఏముంది ఇంకా మాకు ఏం తెలియదు. ఈ ఓఎస్సీవి మొత్తం ఆస్తులు ఏడున్నాయో తెలుసు మాకు. అది ఓఎస్సీవి. ఈ మాధవిలతది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మాధవిల హాస్పిటల్ ఏడుంది, ఆమె ఏంది, ఓ లెక్క పెట్టుకోవద్దు ఆస్తులు. కోట్లకు మించిపోయింది ఆస్తులు అయి. ఓఎస్సీ హాస్పిటల్, ఆసరా హాస్పిటల్, ఓఎస్సీ స్కూల్ కింద ఉంది. స్కూల్ ఒకటి వీడికి చూస్తే కనిపిస్తుంది నీకు, బిల్డింగ్ పెద్దది ఓఎస్సీ స్కూల్. ఈడొకటి ఉంది, మళ్ళీ చంద్రాన్ గుట్ట దగ్గర ఒకటి స్కూల్ ఉంది. ఏంది ప్రాపర్టీలు ఎవరివి ఇవి? మన ప్రాపర్టీలు మన పబ్లిక్ పైసానే అది. వీళ్ళేం సంపాదించిరా? వీళ్ళ తాత ముత్తాతలేం కోటీశ్వర్లా? అంతా వేస్ట్ అది. మాధవిలతనే ఓఎస్సీకి సుక్కలు చూపించే కార్యక్రమం చేస్తారు. ఓట్లు అయితే అయిపోయినాయి, ఇక విన్నింగ్ లూజింగ్ అనే అంత పక్కన పెడితే మనకి ఏం కావాలి, ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలని మీరు ఏం కోరుకుంటా ఉన్నారు? మాకు డెవలప్మెంట్ కావాలి. డెవలప్మెంట్ ఎటువంటి బిడ్డ? ఇప్పుడు ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ లేదు. కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాలు చేసిండు, ఒక్క డెవలప్మెంట్ లేదు ఇక్కడ. వర్షం వస్తే మొత్తం రోడ్ల మీద నీళ్ళు ఆగుతాయి, డ్రైనేజ్లు పొంగిపోలుతాయి, వాటర్ లేదు, డ్రింకింగ్ వాటర్ అస్సలు లేదు. 2 రోజులకు ఒకసారి కూడా రాస్తారు ఇంకా డ్రింకింగ్ వాటర్. చాలా ప్రాబ్లం. వాటర్కి అయితే మరీ ఘోరం అయిపోయింది ఇక్కడ. లేకుంటే ఒకప్పుడు వాటర్ అంటే పుష్కలమైన వాటర్ ఇక్కడ. అసలు డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు, డ్రైనేజ్లు మంచిగా లేవు, రోడ్లు చక్కగా లేవు, ఏది చక్కలేదు, పాలన మంచిగా లేదు. అట్లా ఇప్పుడు కాబట్టి మాకేముంది, ఎవరు గెలిచినా మాకు డెవలప్మెంట్ కావాలి. మొత్తానికి ఇది పరిస్థితి హైదరాబాద్లోనే. నిజంగా చూసుకున్నట్లయితే సరే, ఎంఐఎం గెలిచిన, బీజేపీ గెలిచిన, ఎవరు గెలిచినా కానీ గతంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి లేదు. ఇప్పుడైనా అభివృద్ధి చెందుతుందని కోరుకుంటా ఉన్నాము. మరి సరే, మార్పు వచ్చి ప్రజల్లోకి అయితే ఓవైసీ వాళ్ళైతే ప్రజల్లోకి అయితే ఇప్పుడిప్పుడైతే రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఏదైతే ఉందో ప్రజలకు రావడం ఇంకా ముందు కూడా కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నా ప్రజలు. కెమెరామెన్ సుజిత్తో మీ